Mind-blowing velour. For the engines clean, 3J cars make you chase your dream. Mahindra rides, bold and bright, power and passion in every light. Showroom floor, it's shining gold. Stories of journeys yet untold. From city rides to mountain thrills, we've got the drive to match your will. Come on down, feel the vibe. 3J cars, where the engines come alive. Mahindra pride, strong and true. Built for the road and ready for you. Style, strength, service too. The road begins right here with you. SUVs or sleek new trends, we've got deals that never end. Train with care, our team's on call. Smiles and service, we give it all. From XUV to the mighty Thar, we bring you close to your dream car. Family, friends, and solo rides, Mahindra moves with heart and pride. Come on down, feel the vibe. 3J cars, where the engines come alive. Mahindra pride, strong and true. Built for the road and ready for you. Style, strength, service too. The road begins right here with you. From the test drive to the keys, we make it easy, we make it breeze. With every turn, with every mile, you'll drive away with a bigger smile. Hi, good evening to you everyone. On behalf of the entire team of Jain's Cars and Auto Sales Private Limited, it's my pleasure to warmly welcome you all to this special event. We are truly honored by your presence today. And we are sorry to inform you, Edil sir couldn't come due to unavoidable reason. But happy news என்னன்னா அவர் வந்து XUV 7XO புக் பண்ணிட்டாரு. வர முடியல அவரால, பட் அவர் XUV 7XO புக் பண்ணிட்டாரு இன்னைக்கு. We request everyone to kindly stand up for Tamil Thai வாழ்த்து. Thank you all. Please be seated. Let's begin this event with positive and success to lighting of the Kuthuvelakku. We invite our regional business manager Dilip San and area sales manager Sriram San on stage. We invite our customers. அடா இது பாருங்க மேம், இது பாருங்க. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. சார் கை We invite our ASM and RPM sir. We invite our financiers to come front to lighting the Kuthuvelakku. All the financiers.
on stage. To honor, we welcome Murli San on stage, please. Mr. Satish on stage, please. To honor, we welcome Mr. Murli San on stage. We welcome Mahindra Finance, Mr. Dinakaran, Area Manager. Mr. Venkat, Area Manager. We welcome Mr. Ilavarasan. Mr. Silambarasan on stage, please. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். On behalf of Mahindra and Jain Cars Group, இந்த 9S and 7X ஓட லான்ச்சுக்கு எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் ஒன்றா லான்ச் பண்ணுறோம், ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் இருக்குது. ஸோ மஹிந்திரா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? மஹிந்திரா அப்படின்னாலே தெரிஞ்சது எஸ்யூவியோட பிக் டேடிஸ்ன்னு லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ சிமிலர்லி ஒரு 7-சீட்டர் ப்ராடக்ட் மஹிந்திராலேருந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க. இது போக உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஏன் சிங்கிள் டைமில் லான்ச் பண்ணணும், ஸோ கஸ்டமருக்கு நாங்கள் என்ன பெனிஃபிட் தர போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் த சேம் ப்ராடக்ட் 7XO 9S இன் ஆல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், பெட்ரோல், டீசல், EV. ஸோ we are providing customer the choices whichever it is there. ஸோ என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி மஹிந்திரா எலக்ட்ரிக் லான்ச் பண்ணது உங்களுக்கு எத்தனை பேர் ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம சென்னையில் செய்யார் கிட்ட தான் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. நவம்பர் 26 போன வருஷம் லான்ச் பண்ணாங்க. அன்லிமிட் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வச்சு லான்ச் பண்ணோம். ஸோ அதிலிருந்து 1 year டவுன் த லைன் நம்ம மஹிந்திரா எலக்ட்ரிக் எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆயிருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஏவி.
இது வந்து மஹிந்திரா எலக்ட்ரிக் ஒரு வருஷம் கடந்து வந்த பாதை. ஸோ அடுத்தது இன்னைக்கு இந்த டேயோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? ஸோ சிமிலர்லி சொல்ல போனோம்னா நேற்றைக்கு மதுரையில் தான் இந்த லான்ச் பண்ணோம். சும்மா சொன்னாங்க இது ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி தான் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சிமிலர்லி 9Sம் 7Xம் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் த சேம் வெஹிக்கிள். பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட். அது ஐஸ் பிளாட்ஃபார்மில் வந்திருக்கு, இது எலக்ட்ரிக்கோட பிளாட்ஃபார்மில் வந்திருக்கு. சிம்பிளாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பில்லாரங்கா மூவி மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஃப்ரண்ட் கிரில் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது 7Xோ, ஃப்ரண்ட் கிரில் இல்லாமல் நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா அது 9S. ஸோ பட் ரெண்டுமே பவர் பேக் பர்ஃபார்மன்ஸாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் 3 ப்ராடக்டை பற்றின ஒரு ஸ்பெஷல் ஏவி பார்த்துக்குவோம். இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. இங்கே எத்தனை பேர் BE6 பேட்மேன் எடிஷன் புக் பண்ணணும்னு நினச்சி எனக்கு வண்டி கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற வார்த்தை யாராக இருக்கல? இல்லை புக் பண்ணணும்னு நினச்சேன், ஆனால் வந்து 999 கஸ்டமருக்குலாம் நான் வர முடியல அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த இதில். ஸோ BE6ல we are coming up with one more edition. அது ஸ்பெஷல் எடிஷனாக இருக்காது, அதை வந்து நாங்கள் ஒரு வேரியண்ட்டாகவே இன்ஸ்பயர் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு இதில் வரப்போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we'll have this 9Sோட ரிவ்யூ வீடியோ. அடுத்து உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லியிருந்த BE6ஓட எடிஷன். ஸோ இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள், இதோட டீட்டெயில்ஸ் என்னங்கிறது நான் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் டைமில் சொல்கிறேன். Clear skies on this exciting race day. The teams are set and we're charged up to get going shortly. ஸோ இதுதான் யாருக்கெல்லாம் ஃபார்முலா 1 ரேசிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, இல்லை யார் F1 ரேசிங் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ, இன்ஸ்பயர்ட் பை F1 ரேசிங், மஹிந்திரா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து தே ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் மஹிந்திரா ரேசிங் டீம்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ வி ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கார் ரேசிங். ஸோ 12 சீசன் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. 12 சீசன்லேயும் மஹிந்திரா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ டு காமமரேட் தட் தான் இந்த ஃபார்முலா எடிஷனுங்கிறத லான்ச் பண்ணுறோம். இது ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷனாக இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி அ காமன் வேரியண்ட். 2 ஆப்ஷன் தரோம். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற 999 கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. அது என்னங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். அண்ட் கடைசியாக எல்லாத்துக்கும் எக்ஸைட் ஆகிற மாதிரி ஐசிங் ஆன் த கேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கும் மேலே ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறதுக்காக ஸ்பெஷல் எடிஷனில் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. அதை நான் என்னன்ற சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்னடா இவன் வந்ததுலேருந்து எலக்ட்ரிக்கே பேசிகிட்டு இருக்கான், நான் பெட்ரோல் கார் தான் ஓட்டுவேன் இல்லை டீசல் கார் தான் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்காக. ஸோ நவ் வில் கோ வித் திஸ் 7XO ரிவீல் வீடியோ. இதுதான் உங்களோட புது 7XO. ஸோ வாட் எவர் நீங்கள் 700 ஓட்டிகிட்டு இருந்திருப்பீங்க, ஸோ அது 7XO மாறி வந்திருக்கு வித் லாட் ஆஃப் ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ். அதை எங்கள் டீம் அதை எடுத்துன்னு போவாங்க. ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் இனிஷியலி ரொம்ப ப்ரெசன்டேஷன் மோடுக்குள்ளே போய் நான் வந்து உங்களை போர் அடிக்க விரும்பல. ஸோ கஸ்டமருக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன ஃபீச்சர் இருக்க போகுது, உங்களுக்கு இந்த வண்டி ஏன் நீங்கள் வாங்கணும், இதில் இருக்கிற எக்ஸைட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் என்னங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்க போகிறேன். கம்ப்ளீட் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நான் போக போகிறது இல்லை. ஸோ லெட் அஸ் கோ த்ரூ 9S. Once again, I welcome you all for the grand launch for XEV 9S and 7XO. So, first நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஏன் வந்து மஹிந்திரா 2 ப்ராடக்ட்டையும் ஒரே டைம்ல லான்ச் பண்ணணும், எலக்ட்ரிக், ஐஸ், பெட்ரோல் இருந்தது. ஸோ மஹிந்திரா வாண்ட்ஸ் டு ஷோ தேர் ஸ்ட்ரென்த். அவங்களோட கோர் டிஎன்ஏ பார்த்தீங்க, மஹிந்திராவோட கோர் டிஎன்ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்யூவிஸ் தான் கோர் டிஎன்ஏ மஹிந்திராது. ஸோ அந்த ஒரு செக்மெண்ட்டில் ஒரு 7-seater ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறோம், விச் இஸ் தி பெஸ்ட் வேல்யூ ஆடட் 7-seater அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி. அண்ட் 9S எப்படி லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தென்டிக் 7-seater எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி இன் இந்தியா. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் 7-seater எஸ்யூவி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில்லை. ஸோ இட் இஸ் being quoted as the first authentic 7-seater SUV. So again, it is a part of it's a strength of Mahindra. இது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லை, இது ஒரு கன்ஃபியூஷன்ங்கிறது கிடையாது. ஸோ again இது நம்ம லான்ச் பண்ணோம். we are expecting it to redefine the industry. ஸோ 700 லான்ச் பண்ணும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேல அவ்வளோ புக்கிங்ஸ் வருங்கிறத யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. I think it is like 1.75 lakhs இல்லை 1.5, correct me if I am wrong. 1.75 lakhs in நினைக்கிறேன் on the first day of bookings which was open. So that is because of உங்களை மாதிரி கஸ்டமர்ஸோட overwhelming ரெஸ்பான்ஸில் தான் அந்த புக்கிங்ஸ் வந்தது.
So again, they are again launching this value proposition in both the product range. So ரெண்டு flagship 7-seater SUVs. So in the 1 year gone by தான் பார்த்தோம். First of all, இது 9 years because நீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களோ அந்த எல்லா ஃபேக்டருமே இதில் இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்க்குறீங்கன்னா 9 இயர்ஸுங்கிறது எப்படி பேர் வச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஏவி இருக்கு. மேபி ஒன்ஸ் த ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் டன் வில் லெட் யூ நோ. இது ஒவ்வொரு இதில் அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கும்போது தெரியும் என்ன எஸ் மீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. ஸோ வி ஆர் portraying it as the big new electric SUV. மேஜர்லி சேம் பிளாட்ஃபார்ம் தான். BE6 XEV9 என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருந்தோமோ சேம் இன்க்ளோ பிளாட்ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்க்ளோங்கிறது ஒரு பேட்டன்டட் டெக்னாலஜி. வி கேன் பி வெரி ப்ரவுட் அபவுட். தமிழ்நாட்டில் பிறந்த தமிழ்நாட்டுக்காரர் நாமக்கல்ல இருக்கிற மிஸ்டர் வேலுசுவாமிங்கிறவர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் டெக்னாலஜி இன் மஹிந்திரா. ஸோ நம்ம ஊருக்காரர் டெவலப் பண்ண டெக்னாலஜி விச் இஸ் அன் இந்தியன் பேட்டன்டட் டெக்னாலஜி which is recognized by global standards. எல்லா global standard tests pass பண்ணிட்டு which you can take 196 patents and 176 design registrations. அதாவது இதுதான் சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்ம் மேல நீங்க ஷெல் என்ன வேணா சேசி என்ன வேணா மாத்திக்கலாம். So this is the engineering technology which we have. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்துட்டு we can be proud of it. It is a Tamilian who is heading Mahindra, who is driving this technology and who is driving these designs. அண்ட் அடுத்தது எல்லாத்துக்குமே ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும். நான் ஏன் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு மாறணும்? நான் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரைவ் போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வெஹிக்கிள் ரேஞ்ச் இருக்குமா, சார்ஜ் இருக்குமா, நான் சார்ஜ் போட முடியுமா, இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கொஷின்ஸ் மைண்ட்ஸில் இருக்கும். ஸோ இதை நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ் இன் இந்தியா வி ஹவ் டேக்கன் எல்லா டெரெயின்ஸ்லையும் ஓட்டியிருக்காங்க. ஒரு பனி பிரதேசமாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஹில்லி டெரெயினாக இருக்கட்டும், டெசர்ட் ஏரியாவாக இருக்கட்டும், இல்லை ரோடு சரியாக இருக்கிற இதாக இருக்கட்டும், லாங் ஹைவேஸாக இருக்கட்டும், சிட்டி டிராஃபிக்கில் இது எல்லா டெரெயின்ஸ்லையுமே டிரைவ் பண்ணிட்டு எல்லா மெட்ரோஸ்லையுமே ஆவரேஜாக என்ன கிலோமீட்டர் கிடைக்குது ஒரு ஃபுல் சார்ஜுங்கிறது தான் இதை எங்களோட டெஸ்ட் ரன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆவரேஜாக நீங்கள் பார்க்கும்போது 470 கிலோமீட்டருக்கு மேலே எந்த ரேஞ்ச்லையும் கம்மியாகலை, எந்த ஒரு கிலோமீட்டர்ஸும் கம்மியாகலை. ஸோ திஸ் ப்ரூவ்ஸ் தி பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அண்ட் பேட்டரி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் மஹிந்திரா. ஸோ நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவி யூசர், நான் இவி கார் எடுத்தேன் அப்படின்னா நான் பயப்படாமல் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ரியல் ப்ரூஃப். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மஹிந்திரா சரி நான் பேட்டரி நல்லா கொடுத்துட்டேன், பட் சார்ஜிங் இன்ஃப்ரா நம்ம ஊரில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இது. மஹிந்திரா ஆஸ் அ கம்பெனி ஹஸ் கம் ஃபார்வர்ட் வித் இன்ஸ்டாலிங் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ். சார்ஜிங் அப்படிங்கிறது மஹிந்திராவோட சிஸ்டர் கன்சர்ன். ஸோ சார்ஜிங் அப்படிங்கிறத வச்சு வி ஹவ் ஸ்டார்டட் இன்ஸ்டாலிங். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் இருப்பாங்க, ஜியான் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நவ் மஹிந்திரா has initiated our own charging stations. ஸோ இது எல்லாமே 180 kilowatt ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்ஸாக இருக்கும். ஸோ 180 kilowatt ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்கள் காரை 20% 80% வரைக்கும் 20 minutesல நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 20% 80% வரைக்கும் நீங்கள் 20 minutesல ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்தியாவில் 3 சார்ஜர் இது வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜர் வாஸ் இன்ஸ்டால்ட் இன் டெல்லி. செகண்ட் சார்ஜர் வந்து நம்ம சென்னை டு பெங்களூர் ஹைவேல கிருஷ்ணகிரியில் சரவண பவன் கிட்ட இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ விச் இஸ் த செகண்ட் இன் தமிழ்நாடு, செகண்ட் ஒன் இஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் தேர்ட் ஒன் மும்பையில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. மும்பை பூனா ஹைவேல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்தர் எல்லா ரெக்கமெண்டட் ஹைவேஸ்லையுமே வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் திஸ் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இன் டு பிளேஸ். ஸோ உங்களோட சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் உங்களோட வெஹிக்கிள் ஆப்லேயே இந்த சார்ஜர் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் கொஞ்சம் தள்ளி வரேன். ஸோ இன்டெலிஜென்ட் செமி ஆக்டிவ் டேம்பிங் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. வெரி சிம்பிள். நீங்கள் ஒரு 7 சீட்டரில் போகிறீங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது உங்களுக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸாக ஃபேமிலியோட போகிறீங்கன்னா வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கம்ஃபர்ட். நான் கம்ஃபர்டபுளாக போகணும், எந்த டயர்ட்னஸும் இல்லாமல் போகணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்கே இருக்கிற சஸ்பென்ஷன் டெக்னாலஜியில் ரியல் டைம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டேம்பிங் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரில் போகிறீங்க, இல்லாச்சும் ஒரு ரோட்டில் ஒரு பாட்ஹோல் வருது, குழி வருது, வண்டி இறங்குது அப்படின்னா அதோட வைப்ரேஷன்ஸ், அதோட அதிர்வுகள் எவ்வளோ நேரத்தில் பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது, அது எவ்வளோ நேரத்தில் கண்ட்ரோல் ஆகுதுங்கிறது தான் இருக்குது. ஸோ வாட் எவர் இஸ் த டெஸ்டட் 15 milliseconds தான் ரியல் டைம் கண்ட்ரோல். வேற 9S இது பார்த்தீங்கன்னா 7.6 milliseconds. இது வந்து ஒரு செகண்ட். மில்லி செகண்டுங்கிறது இதிலிருந்து யூ டிவைட் திஸ் பை 100. இந்த ஒரு செகண்ட் டிவைட் பை 100 பண்ணுறது தான் உங்களோட மில்லி செகண்டாக இருக்கும்.
ஸோ 7.6 millisecondsல உங்களோட damping force வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது, which proves the suspension which is there. And apart from that, நான் சார்ஜிங் சொல்லியிருக்கேன், பேட்டரியோட ரேஞ்ச் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பேட்டரி, இந்த பேட்டரி வந்து நான் எப்படி நம்புறது? இந்த பேட்டரி சப்போஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகலை இல்லை ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூசர்ஸ் Mahindra is offering லைஃப் டைம் வாரண்டி, which is உங்களோட வெஹிக்கிளோட லைஃப் டைம் வந்து FC வந்து 15 இயர்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஃபார் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூசர்ஸ் இன்கேஸ் உங்கள் பேட்டரி ஏதாவது ஆகுது அப்படிங்கும்போது இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ரீப்ளேஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் பை Mahindra. அண்ட் அகெயின் இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நம்ம லைஃப் டைம் வாரண்டி சொல்கிறோம். அது இல்லாமல் இன்னொரு டெஸ்டிங்கும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேட்டரி வந்து 2000 ஃபுல் சார்ஜிங் சைக்கிள்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பேட்டரியோட ஹெல்த் வந்து 10% ரெடியூஸ் ஆகும். அதாவது பேட்டரியோட எஃபிஷியன்சி வந்து 10% ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ 2000 ஃபுல் சார்ஜிங் சைக்கிள்னு ஆவரேஜ் 500 கிலோமீட்டர் போடுறீங்கன்னா 10 லட்சம் கிலோமீட்டர். ஸோ நீங்கள் 10 லட்சம் கிலோமீட்டர் டிரைவ் பண்ணுறீங்களா இல்லையாங்கிறது செகண்ட் ஃபேக்டர். பட் வி கிவ் யூ அன் அஷூரன்ஸ், இந்த பேட்டரி வந்து 10 lakhs கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எந்த ஃப்ளாவும் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அடுத்தது பிக் ஆன் எஸ்யூவினஸ். ஸோ மஹிந்திராவோட கோர் டிஎன்ஏ வந்து எஸ்யூவி ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொன்னோம். ஸோ ஒரு ஜைஜாண்டிக்கான ரோட் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் டிரைவ் பண்ணுற கஸ்டமருக்குமே ஒரு கமாண்டிங் சீட் பொசிஷன் இருக்கும். செகண்ட், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஃப்டி, ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறதுனால வெஹிக்கிளோட சேஃப்டி வந்து மஹிந்திரா எப்பவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணது. திஸ் இன் ஆல் தி மாடல்ஸ், நாட் ஓன்லி 7XO-க்கும் நான் 9S-க்கும் சொல்ல, மஹிந்திராவோட எல்லா மாடலுமே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே 5 ஸ்டார் சேஃப்டி ரேட்டிங் தான் இருக்கும் NCAP சேஃப்டி ரேட்டிங்கில். ஸோ மஹிந்திரா டசன்ட் காம்ப்ரமைஸ் வித் சேஃப்டி ஆஃப் த வெஹிக்கிள். ஸோ சேஃப்டிக்கு அடுத்தது நம்ம எதிர்பார்க்கிறது பவர். ஸோ செக்மெண்ட், இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டில் லீடிங் பவர் ஆஃப் 210 kilowatts and best in class torque of 380 Newton meters. So the torque and power எதுக்கு வருது அப்படிங்கறத நான் 2-3 ஸ்லைட்ல நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தது ஓவரால் கேபின் ஸ்பேஸ். ஸோ ஒரு 7 சீட்டர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் மைண்ட்ல இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து எனக்கு தேர்ட் ரோ வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா இருக்காதா? ஸோ அதுதான் நம்ம நோட் பண்றோம். ஸோ நீங்க தேர்ட் ரோவோட ஹைட் பாயிண்ட்டை பார்க்குறீங்க அப்படிங்கும்போது கம்பேர்ட் டு அதர் எஸ்யூவிஸ் தேர்ட் ரோவோட ஹைட் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ரெண்டாவது, we can proudly say இது வந்து தேர்ட் ரோ வந்து ஒரு சைல்ட் சீட்டுங்கிற மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணாம தேர்ட் ரோல ப்ராப்பரா அடல்ட் வந்து உட்காந்துட்டு போற மாதிரி தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், நீங்க ஃபேமிலியா டிராவல் பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க தேர்ட் ரோ யூஸ் பண்ண முடியலன்னா தேர்ட் ரோ ஃபோல்ட் பண்ணும்போது you get a boot space of 520 liters. again இந்த வெஹிக்கிள் என்ஜின் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஃப்ரண்ட் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்துமே நாங்கள் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்ல யூ கேன் ஹேவ் அ ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் 150 liters. Second, with respect to driving, 4 டிரைவிங் மோட் இருக்கும். இஃப் யூஆர் அ பிகினர் ஆர் நார்மலாக வெஹிக்கிள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட் மோடில் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ரேஞ்சுங்கிற மோட் இருக்குது, இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் மோர் ரேஞ்ச். ரேஸுங்கிற ஒரு மோட் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு டிரைவிங் என்தூசியாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக டிரைவ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கும்போது ரேசிங் மோடுங்கிறது இருக்கும். அண்ட் ஸ்னோ மோடுங்கிறது புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டிரைவிங் இன் டெரைன்ஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த்தில் எங்காச்சும் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க, வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா அந்த ஸ்னோ மோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்னது அந்த 210 kilowatt பவர் 380 Newton meter டார்க். இந்த டார்க்கை பற்றி உங்களுக்கு இது பண்ணணுன்றது இல்லை. ஸோ சிமிலர்லி சொல்கிறேன், ஒரு வெரி ஹியூஜ் வெஹிக்கிள், ஜைஜாண்டிக் வெஹிக்கிள் வித் அரவுண்ட் 4+, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் greater than 4 meter செக்மெண்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதில் பார்க்கும்போது 0 to 100 ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷன்ங்கிறது வந்து வெறும் 7 secondsல வரும். சிமிலர் 7-seater SUVs கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, which will take 10 and 8 seconds. ஸோ இது மூலயமா இனிஷியல் பிக்கப் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் எவ்வளோ ஹையஸ்ட் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்குங்கிறது இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும். அகெயின் இந்த வெஹிக்கிள் இட் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிரைவிங் அந்த இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஸோ டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபன் ரிலேட்டட் பார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது we have lots of loaded features in this vehicle. So middle row is a sliding second row. Again reclinable seats. ஸோ போத் டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் ரெண்டுக்குமே நம்ம மோட்டரபிள் 6-way மோட்டரபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் அந்த 6-way மோட்டரபிள் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் காரில் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் போய் பாருங்கள், உங்களுக்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஜென்ரலாக ஒரு சீட்டோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பொசிஷன்ஸ் எங்கே வச்சுருப்போம், இந்த காரில் எங்கே இருக்குங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள். இது கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் பவர்ட் பாஸ் மோட் வீடியோவில் பார்த்தீங்க. BYODங்கிறது என்னன்னு சின்ன ஒரு இது சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபேமிலியோட போகிறீங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஸோ இங்கே கீழே 2
இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது, இங்கே 3 கோஸ்ட் டு கோஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டிரைவர் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே, இதில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே, இது பேசஞ்சர் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே உங்களுக்கு ஃபன் அண்ட் ஒர்க்கு நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கும். உங்களோட நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் எல்லா இதுவுமே உள்ள இன்டெகிரேட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம். ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு அவுட்டிங் இல்லை ட்ராவல் டூர் மாதிரி போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களோட 2 ரியர் சீட்ஸுக்குமே BYODங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் ஒரு டேப் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டிவைஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா யூ கேன் கனெக்ட் வித் திஸ். ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன ப்ளே பண்ணுறீங்களோ, இந்த சென்டர் அண்ட் பேசஞ்சர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்க்ரீனில் என்ன ப்ளே பண்ணுறீங்களோ அதை மிரர் பண்ணிக்கலாம் இந்த 2 சீட்டுக்குமே. ஸோ 4 ஸ்க்ரீன்லையுமே ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் ஓடும், எனி வீடியோ அந்த மாதிரி ஓடும். ஸோ வாட் எவர் ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற டிவைஸை வந்து கண்டென்ட்டை வந்து எல்லா ஸ்க்ரீன்லையுமே அவங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். Again, ambient lights and panoramic sky roof and quietest cabining segment. Instagram இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு ரீல் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. டெல்லியில் ஒரு கஸ்டமர் போட்டிருப்பாரு, மிட் ஆஃப் டிராஃபிக்ல இருப்பாங்க, he'll be like அவரோட விண்டோஸ் வந்து டவுனாக இருக்கும், then he'll just lift up the windows, entire cabin complete silent ஆயிடும். So that is how the design is made so that the cabin is so quiet. And again, big on fun, நான் சொன்னதுதான் 2 BYOD screens and 16 speaker Harman Kardon infotainment systems with Dolby Atmos. Again, Dolby Atmos 9 இருந்த மாதிரி again we have brought it into 9s. And with respect to safety, நான் சொன்ன 5-star safety rating இல்லாம level 2 plus ADAS இதில் கொடுத்துருக்காங்க. Apart from that, Vision X heads-up display சொல்லுவோம், 9 இருக்கிற அதே ஃபீச்சர் தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெவல் 2 ப்ளஸ் அடாஸ் அப்படின்னா 140 ப்ளஸ் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ். நீங்கள் இது வந்து ஃபாரினில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் நம்பலாம். ஏன்னா நான் ஆஸ் அன் OEM நான் வந்து கம்பெனியில் இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு அந்த டெக்னிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸில் தெரியும், ஒரு மாடு இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு அனிமல்ஸ் வந்து குறுக்க வர்றது சகஜம். ஸோ ஒரு மாடு உள்ளே குறுக்க வருது அப்படின்னா அதோட இண்டிகேஷன் வந்து உங்களோட ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளேல வரும். And the vehicle will stop automatically. If you are activating on ADAS or highway ADAS activate பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு obstacle குறுக்க வருது அப்படின்னா automatically this device the vehicle will sense. The sensor வந்து அதை சென்ஸ் பண்ணிட்டு சேஃப் டிஸ்டன்ஸ்ல எஃபெக்டிவா பிரேக் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் லைக் நடு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நடு ரோட்ல பிரேக் பண்ணுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் லைக் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்டெலிஜென்ட்லி தட் த வெஹிக்கிள் ஒரு ஓரமாக போய் பார்க் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து MSPT டெஸ்ட் ட்ராக்கிங்கில் வந்து இது டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்தோம். ஒரு மாடு மாதிரி ஒரு இமேஜை வந்து ஒரு உருவத்தை வந்து நடுவில் டெஸ்ட் ட்ராக்கிங்கில் வச்சுட்டு கார் அடாஸ்ல ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்லி கார் பார்க்ஸ் அட் சேஃபர் டிஸ்டன்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம யூஷுவல் வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து 360 டிகிரி கேமரா அப்படிங்கிறதா இருக்கும். எதராஸ் ஆக்சஸரியாக இருக்கும், இல்லை நார்மல் காரோட வெஹிக்கிள் இன்பில்ட்டாக வரும். ஸோ இந்த காரில் வந்து we are giving 540 டிகிரி கேமராஸ். So this is applicable for 7X also. 7X only in the feature கொண்டு வந்திருக்கோம். And again with respect to tech IT related இதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ், ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு நீங்கள் யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், கஸ்டம் யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். up to 4 profiles can be created. Main user profile will have the access of giving controls to other users. Again ஷெட்யூல்டு சார்ஜிங், நீங்கள் உங்களோட ஆப்பில் இருந்தே Me4Uன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும், அந்த ஆப்ல இருந்தே வெஹிக்கிளை எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் பண்ணணும், இல்லை 80% என்னோட வெஹிக்கிள் சார்ஜ் கட் பண்ணணும்னா நான் சார்ஜ் கட் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் ஷெட்யூல்டு HVAC which is வெஹிக்கிள் ஏசி ப்ரீ கண்டிஷனிங்குமே நீங்கள் வெஹிக்கிள் இந்த ஆப் மூலியமாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அகெயின் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கீஸ் இல்லாமல் உங்கள் ஃபோனையே எப்படி கீயாக யூஸ் பண்ண முடியும், இல்லை NFC-ன்னு ஒரு NFC கார்டுன்னு தருவோம். ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் வெஹிக்கிள் ஆக்சஸ் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் யூஸ் பண்ண முடியும். Again auto park assist which is again prevalent in BE6 and XEV9, அந்த ஃபீச்சருமே 9sல இருக்கு. செகண்ட் மெயினான பார்ட் வரும் கஸ்டமருக்கு. ஸோ கஸ்டமருக்கு நான் இந்த வண்டி வாங்குறதுனால என்ன கிடைக்க போகுது, ஸோ வாட் டு ஐ சேவ் ஆன் பர்ச்சேசிங் இன் EV வெஹிக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரன்னிங் காஸ்ட் வில் பி as low as 1.6 to 1.8 rupees. மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் 45 தான் இருக்கும் உங்களுக்கு per கிலோமீட்டருக்கு. If you are a business owner, EV vehicles purchase பண்ணும்போது end of the year you get a 40% depreciation benefit. நீங்க depreciation claim பண்ண முடியும். Again, few states like நம்ம தமிழ்நாடு இருக்க மாதிரி south almost எல்லா states except for Kerala, you get road tax exemption
ஸோ நார்மல் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரோட் டேக்ஸ் வில் பி 0. அண்ட் இந்த தடவை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் has extended the road tax till 31st December 2027. ஸோ 2 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ சிமிலர் ஒரு சின்ன 5 வருஷத்துக்கு என்ன சேவிங்ஸுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹெவி யூஸராக இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சேவ் அப் டு 16 lakhs over a period of 5 years. Whereas if you are a medium or light user, you can save up to 7 to 9 lakhs per year. So overall variant wise breakup detailed போவேனா மேஜரா 4 வேரியன்ட் கொடுத்திருக்கோம். ஸ்டார்டிங் வேரியன்ட் will be pack 1 above, next variant pack 2 above இருக்கும், pack 3 and pack 3 above. Starting price will be from 19.95 lakhs. பேஸ் வேரியன்ட்லயே இந்த தடவை என்ன ஃபர்ஸ்ட் BE6 and XE வேரியன்ட் என்ன பண்ணிருந்தோம்னா 59 கிலோவாட் ஒரே ஒரு என்ட்ரி லெவல் பேட்டரி பேக் மட்டும் தான் கொடுத்திருந்தோம். Since it is a 7-seater vehicle, we wanted to provide the customer with an option of ரெண்டு பேட்டரி பேக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வேரியன்ட்லயே கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணோம். So you will have entry variantலயே 59 கிலோவாட்டும் கிடைக்கும், 79 கிலோவாட் பேட்டரி பேக்கும் கிடைக்கும். Again, this is second variant, pack 2 above. So pack 2 aboveல we want customers to experience maximum range. So we have enhanced 70 and 79 kilowatt ரெண்டு பேட்டரி பேக் கொடுத்திருக்கோம். So with respect to 25 lakhs bracket க்கு கீழ, so Mahindra has thought on different terms also. For example, if the government is planning to increase road tax which is greater than 25 lakhs க்கு மேல இருக்கிற வண்டிக்கு tax இருக்கணும்னாலுமே we wanted customers to enjoy that benefit, so that consciously that pricing is made less than 25 lakhs க்கு கீழ கண்டிப்பா கஸ்டமருக்கு ஒரு ஆஃபரிங் இருக்கணும்ங்கறதுக்காக 70 kilowatt ஒரு புது வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். Again, pack 3, it is at one top end will be always at 79 kilowatt, and pack 3 above ங்கிறது இதுலயே top variant which is at 29.45. So the bookings open is on 14 Jan. Test drive vehicles Jain Cars dealership already வந்தாச்சு. So delivery start ஆகிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 23rd of January ல இருந்து delivery start ஆகும் mostly. So இப்போ ஃபார்முலா எடிஷன் பத்தி சொல்லியிருந்தேன், ஒரு சின்ன எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபேக்டர் இருக்குங்கிறத சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வாட் இஸ் அபவுட் ஃபார்முலா எடிஷன்ங்கிறத போயிடுவோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி 9S வெஹிக்கிள் யார் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க, இல்லை இனிமேல் தான் பார்க்க போறீங்களா, இல்லை வீடியோஸ் ஏதாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா, உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் என்ன, உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன? யார் வேணா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். யாரெல்லாம் 9S பார்த்துட்டீங்க வண்டியை, டீலர்ஷிப் வந்திருக்கு, இல்லை நான் ஆன்லைனில் பார்த்தேன், இல்லை வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன். 9S முன்னாடி நான் ஒரு ஃபார்முலா எடிஷன் பற்றி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ மஹிந்திரா ரேசிங் டீமில் குஷ் மைனின்னு ஒரு டிரைவர் இருக்காங்க. ஸோ குஷ் மைனி இஸ் த டிரைவர் who is driving Mahindra electric racing for almost 12 seasons. ஸோ இவங்க தான் டிரைவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணி இப்போ ஒரு 1 or 2 hours முன்னாடி ஒரு சின்ன வீடியோ வந்திருக்கு. இன்ஸ்டாகிராமில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், குஷ் மைனியை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் ஃபார்முலா எடிஷன். ஸோ சிம்பிள், இது எல்லாமே ஃபார்முலா எடிஷனை கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் இந்த வெர்ஷனை வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நீங்கள் உங்களோட ரூஃப் டீகால்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைன்ஸ் இருக்கும். இது ஜஸ்ட் இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் லைன். It will have 12 lines which symbolizes the 12 seasons of Mahindra electric racing, Mahindra e-racing. And again you will have a signature front bumper. Normal BE6 ல இருக்கிற பம்பருக்கும் Mahindra Formula Edition ல இருக்கிற பம்பருக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Again you will get R20 alloy wheels. Okay, and இதை சொல்லும்போது நிறைய கஸ்டமர் கேட்பீங்க, என்னையே எனக்கு BE6 ல வந்து R19 கொடுக்குறேன், இதில் R20 கொடுக்குறேன்னு. R20 will be since it is a special edition which have been launched, இது R20 alloy wheels ல தரோம். And you will have signature Formula E decals also everywhere, in the door panels, in the boot, எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு signature Formula E branding இருக்கும் இந்த வெஹிக்கிளில். Apart from that, உங்களோட interiors எல்லாமே it will be designed, it will be all inspired by Formula E racing. You will have black and red interiors together. அப்பார்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன், ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 999 கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 999 கஸ்டமர்ஸ்
நம்ம மஹிந்திரா ரேசிங் ட்ராக் விச் இஸ் இன் செய்யார்ல இருக்கிற ரேசிங் ட்ராக்ல குஷ் மைனி கூட உங்களுக்கு ஒரு ட்ராக் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ யூ வில் பி இன்வைட்டட். ஸோ ஒரு கஸ்டமர் கேன் டேக் ஒன் மோர் பர்சன் அலாங் வித் ஹிம். ஸோ நீங்கள் குஷ் மைனியோட ட்ராக் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஹீ வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரெசென்ட் ஓவர் தேர். அகெயின் 1ல இருந்து 99 வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்பெஷல் நம்பரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் which will be printed on your door decals. ஸோ டோர் டீகால்ஸில் இந்த ரேஸ் ட்ராக் மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஸ்பெஷல் நம்பர் பிரிண்டட் ஆன் தி டீகால்ஸ். அகெயின் சில குட்டீஸ் கொடுப்பாங்க மெமரபிள். அந்த ஈவெண்ட்டில் போகும்போது உங்களோட ஃபோட்டோ அண்ட் டெலிவரி வீடியோஸ் கிடைக்கும். அகெயின் யூ வில் ஹேவ் தி ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் 999 கஸ்டமர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் லண்டனில் ஃபார்முலா இ கிராண்ட் பிரிக்ஸ் நடக்கும் இன் ஆகஸ்ட் 2026. இந்த 999 கஸ்டமரோட பேருமே வந்து அந்த லண்டன்ல ஓட போற கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கார்ல வந்து எம்பேனல் பண்ணிருப்பாங்க. So your names will be empaneled in the cars which is happening in the London Grand Prix. So this is the benefit you will get. So நான் இதுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருந்தேன் ஐசிங் ஆன் த கேக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த ஐசிங் ஆன் த கேக் என்னங்கிறத சொல்றேன். இந்த 999 கஸ்டமர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 999 கஸ்டமர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம்ல. ஸோ இதில் lucky 3 customers will be picked and you will be taken to London. All expenses will be borne by Mahindra and you can witness the Formula E London Grand Prix in August 2026. So and again Mahindra racing team goda ungalku or meet and greet session along with the lunch anga irukum and you will have a customized decal on the glass roof. உங்களோட glass roofல அந்த 12 lines இருக்குன்னு சொல்லும் பாத்தீங்களா. So அதுல you can have a customized decal as per your wish. So this is the additional benefits for 3 lucky winners which we are giving. So again இது ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன்ங்கிறது இல்லை, it is a common variant and இது எல்லாமே subject to இந்த கார் வந்து நீங்க ஜூன் 2026 குள்ள பர்ச்சேஸ் பண்ற first 999 customers வந்து we will have this benefit of lucky 3 customers. So ஃபார்முலா எடிஷன்ல we don't want to keep much of variants. ரெண்டு வேரியன்ட் தான் கொடுக்க போறோம். FE2 and FE3 அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியன்ட் தான் கொடுக்க போறோம். Most important part which will excite you is the pricing which we are taking out. So we are launching it at 23.69 lakhs for the FE2 edition and 24.49 lakhs for the FE3 edition. So இது பார்த்து existing DE6 procure பண்ண கஸ்டமர் என்ன திட்டுனா என்ன தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க. This was specially designed for Formula edition and given at a very attractive price for customers. So again in the bookings வந்து 14th Jan open ஆகுது. Add your preferences. Pre-bookings dealership open ஆயிடுச்சு. You can always visit the dealership. Deliveries will start from Feb 14 which is Valentine's Day. Yeah. Thank you team and now I invite Mr. Prakash for 7XO. So good evening team. இனிய மாலை வேளை ஜெயின் கார் சார்பாக 7XO லான்ச்சிங்கு வருகை தந்த அனைவரையும் வருக என வரவேற்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 7XO லான்ச்சிங்கு 7XO மாடல். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு 711 இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து 7XO சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும், சேஃப்டி வைஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அது வண்டியோட இன்டீரியராக இருக்கட்டும், லுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை டெக்னாலஜி வைஸ் இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாமே சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 7XOட நம்மளோட ஃப்ரண்ட் லுக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் பொசிஷன் உங்களுக்கு இது. ஸோ இது பேக் பொசிஷன். ஸோ உள்ள இன்டீரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியமாக ஒரு லக்ஸுரி காரில் என்ன கொடுப்பாங்களோ ஸோ டபுள் கலரில் லெதர் ஃபினிஷிங்கில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபினிஷிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமேசிங்காக இருக்குது இதோட ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு. ஸோ இதோட கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேர்ல்ட் வைட் கிளாசிக் வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு, கம்ஃபோர்ட் இருக்குது உங்களுக்கு, பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதோட கம்ஃபர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குளோபல் வந்து டேம்பிங் சஸ்பென்ஸ் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கார்லையுமே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்மளோட மகேந்திரா 7XO வெஹிக்கிளில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட சஸ்பென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை இல்லை ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஜாக்வாரில் வரதா இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம 7XOவில் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட் லெதர் டச் உங்களுக்கு சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், டூயல் கலரில் வரும்.
மல்டி ஜோன் உங்களுக்கு ஆம்பியன்ட் லைட்ஸ் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 மில்லியன்ஸ் கலர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதோட கம்ஃபர்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். லாங் டிரைவ் போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட கம்ஃபர்ட் லெவல் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். நார்மல் உங்களுக்கு 7XOல என்ன மாதிரிலாம் இருந்ததோ அது எதுவுமே இதில் இருக்காது. 7XOல இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். உங்களோட டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கம்ஃபர்ட், உங்களுக்கு லாங் டிரைவ் போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் வீலையும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ம் சீட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இல்லாமல் உங்களுக்கு டிரைவர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் அட்ஜஸ்டபிள் அண்ட் மெமரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில். ஸோ இது இல்லாமல் டிரைவர் சீட் மட்டும் தான் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 அட்ஜஸ்டபிள் சீட் வந்துட்டு இருக்கு. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 7XOல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ டிரைவருக்கும் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நிறைய வெஹிக்கிள் வந்து சவுண்ட் அவ்வளோ டிரைவிங் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் வச்சிருக்க கஸ்டமர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறது என்னன்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே எனக்கு டிரைவர் கொடுத்துருங்க, நாங்கள் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது, எல்லாமே கையால் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. பட் நமக்கு இந்த 7XO வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோ டிரைவருக்கும் நமக்கு அதே 6 அட்ஜஸ்டபிள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சீட்டு. இது இல்லாமல் ரியர் சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4-way பூஸ்ட் மோட் கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு இந்த வெஹிக்கிளில். ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் சார்ஜர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ மற்ற வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் தான் இருக்குது வயர்லெஸ் சார்ஜர். பட் நமக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. டேஷ்போர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாரிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கலரில் லெதர் ஃபினிஷிங்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து கேபினோட ஏர் குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ இதோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே சென்டரில் இருக்கும், உங்களுக்கு நார்மலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு டூயல் ஜோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டிரைவர் அண்ட் கோ பேசஞ்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கண்ட்ரோல் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை அக்கோஸ்டிக் சோலார் விண்ட்ஷீல்ட் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இதில். சைஃபை டெக்னாலஜி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் டு கோஸ்ட் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட். இந்த ஃபீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7XOல பேசிக் மாடல்லேருந்தே நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம இது ரிலேட்டட் காம்பனண்ட் வண்டியில் நம்ம எதுலையுமே வந்து பேசிக் மாடல் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7XOல நம்ம பேசிக் மாடல்லேருந்து கோஸ்ட் டு கோஸ்ட் டிஸ்பிளே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த வண்டியில். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அட்ரினாக்ஸ் பவர் வந்து ஸ்னாப்டிராகன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு 8155 பிக்சல் இது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து ஹார்மோன் கார்டன் ஆடியோ சிஸ்டம் வந்து நம்ம அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட சவுண்ட் எஃபெக்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் நமக்கு தேட்டர் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்மளோட காரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து டால்பி விஷன். ஸோ நார்மல் வெஹிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்பி விஷன் நமக்கு வராது, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்பி விஷன்ஸ் நமக்கு வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து BYD தேட்டர் மோட். ஸோ நார்மலாக நமக்கு தேட்டர் மோடில் என்னென்னா லைட்டிங் இருக்கும், அதோட நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், அதோட அப்பியரன்ஸே வேற இருக்கும். ஸோ சேம் அதே நம்மளோட 7XO வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு இதில் கொடுக்கும். அதேமாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா BYDல நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நமக்கு 7XOல அலெக்ஸா மட்டும் தான் வரும். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ChatGPT நமக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஃபீச்சர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு 7XOல மட்டும் தான் இந்த வெஹிக்கிள் இருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 49 ப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் ஆப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூமி. ஸோ நார்மலாக நம்ம EV வெஹிக்கிளில் மட்டும்தான் நம்ம குரூமி வெஹிக்கிள் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 7XOல நம்ம அந்த ஆப்ஷன் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்னன்னா நம்ம நார்மலாக பார்ட்டி மோட் போகும்போது நம்ம சாங்ஸ் கேட்கும்போது உள்ளே இல்லை இன்டீரியல் வெளியில் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டிங் மோட் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் உங்களுக்கு. ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லாக் இது ரிமோட் கூலிங் இருக்குது இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில். அதுமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் ரியர் மிரர். இதில் வந்து அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா நம்ம ரிவர்ஸ் நம்ம மோட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட சைட் மிரர்ஸ் என்னன்னா அதோட பொசிஷன் வந்து டவுன் ஆகும். இதெல்லாம் ஒரு அட்வான்ஸ் ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு. நார்மலாக நம்ம ரிவர்ஸ் மோட் போடும்போது நம்ம மிரர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் மேனுவலாக. பட் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ரிவர்ஸ் மோட் போடும்போது அதுவே நார்மல் மோடுக்கு மாறிடும். திருப்பி நீங்கள் ரிவர்ஸ் மோடில் நார்மல் மோடுக்கு வரும்போது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மிரர் அட்ஜஸ்டபுள் ஆகிடும். அது முன்னாடி நம்ம EVல சொன்ன மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவைட் மோட் இருக்குது உங்களுக்கு. நார்மலாக நீங்கள் வண்டி நீங்கள் கிளாஸ் நீங்கள் டவுன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற சவுண்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம உள்ளே வராது. கிளாஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸே உங்களுக்கு நார்மல் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு வண்டியில். இதோட ஃப்ரண்ட் கிரில் பொசிஷனே உங்களுக்கு மாற்றிருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ இதில் ஃப்ரண்ட் லுக்கே உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் 7XOல. அதுக்கப்புறம் LED ப்ரொஜெக்ட் லேம்ப் அண்ட் ஹெட் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க இதில். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலாய் வீல்ஸ் உங்களுக்கு 19 inches டைமண்ட் கட் அலாய் வீல் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. LED உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ரூஃப் வரும் உங்களுக்கு.
இன்ஜினோட இது ஸோ இப்போ இன்ஜின் பற்றின பர்ஃபார்மன்ஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இப்போ நமக்கு கோட்டக் அவர்கள் சொல்லுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா 2.2 லிட்டர் வந்து எம்ஆப் இன்ஜினில் வரும் டீசலில். 2.0 வந்து எம்ஸ்டாலின் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்குது. ரெண்டுத்துலையுமே பெட்ரோலே இருக்குது, டீசலே இருக்குது. வித் ஆப்ஷனோட ஆல்வே டிரைவும் வண்டி வரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 7XL இருக்கிற இன்னொரு ஃபீச்சர் அடிஷ்னலாக வந்து ஜிப்டார் ஜூம் மோட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டெரைனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டெரைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ், இன்ஜின், ஏசி எல்லாமே, கிளைமேட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ இதோட சேஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் பாரத் என்காப் ரேட்டிங் இருக்கு. ஸோ அந்த ரேட்டிங் பிரகாரம் வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நமக்கு இன்னும் அந்த ரேட்டிங் ஆகலை. அப்கமிங் மந்த்ல அந்த ரேட்டிங் நமக்கு வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் லெவல் 2++ அடாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். 540 டிகிரி கேமரா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இதில். ஸோ 120 சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெஹிக்கிள் 7XO உங்களுக்கு. ஸோ ஏர் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 ஏர் பேக்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் கட்டன் ஏர் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3rd row வரைக்குமே வரும். ஸோ நார்மல் வெஹிக்கில் உங்களுக்கு 2nd row தான் இருக்கும். பட் இதில் 7XOல 3rd row வரைக்குமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் வரும் உங்களுக்கு. இதில் ஆட்டோ ஹோல்டிங் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ பூஸ்டர் வித் ஹெட்லாம்ப் பூஸ்டர்ஸ். இந்த பூஸ்டர்ஸ் வந்து ஆட்டோ ஹெட்லைன் பூஸ்டர்ஸ் இதில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அது இல்லாமல் டிஜிட்டல் வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்கு. ஸோ இது வந்து 5 minutes உங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கப் உங்களுக்கு. இதில் டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதில் லெவல் 2+ அடாஸ்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வரும். அடிஷ்னல் லைன் கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெஹிக்கிளில் நம்ம 7XOல. 75 ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளோட வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கு. ஸோ மற்ற காம்படிட்டிவ் வண்டியில் நம்ம எது இதில் இல்லைன்றது. ஸோ அது வண்டி உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் நார்மலாக நம்ம ஆஃபீஸில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ வயர்லெஸ் சார்ஜர் இன்க்ளூடாக இருக்கும், குவைட் மோட் இருக்கும், 4-way உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்டர் போர்டர்ஸ் இன்க்ளூடாக இருக்கும். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு தேட்டர் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வேரியன்ட் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நமக்கு AX-லேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சவுண்ட் அப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா MX-லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நமக்கு 7XO வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு AX வேரியன்ட்லேருந்து வருது உங்களுக்கு. ஸோ AX-ஓட நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு. ஸோ மேனுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13,66,000 உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இதில் 6 சீட்டர் 7 சீட்டர் 2 சீட்டர்ஸ்மே வருது. AX7T-லேருந்து நமக்கு 6 சீட்டர்ஸ் வரும், 7 சீட்டர்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் AX7L-லேருந்து உங்களுக்கு 6 சீட்டர் அண்ட் 7 சீட்டர்ஸ் வண்டி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதோட புக்கிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14th ஜனவரிலேருந்து நமக்கு புக்கிங்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ டெலிவரி நமக்கு ஸ்டார்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கிங் பண்ண கஸ்டமர் ப்ரையாரிட்டி பேஸ் பண்ணி நமக்கு 14th ஜனவரி 2026 நம்ம டெலிவரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தேங்க்யூ டீம். We welcome our star teams, Balaji sir, Nirmal sir, Kishore sir and team on stage please. Thank Prakash sir on stage. Prakash sir. Suresh sir on stage sir. Murli sir on to honor
Sir, Sadiq Basha sir, to honor and we have Padivel sir. We welcome Raj Mohan sir and this is Yoganandini ma'am on stage. So XCV 9S and XUV ரெண்டே நிமிடத்துல நம்ம வண்டி அன்வீல் பண்ணி லான்ச் பிரம்மாண்டமான இந்த லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிற அத்தனை கஸ்டமருக்கு என்னுடைய ஜெயின்கா சார்பாக வருக என்ற அன்புடன் and XEV 9S. ஸோ இரண்டு வண்டிக்கு இன்னும் 2 நிமிடம் இது. ஸோ கவுண்டிங் சொல்றோம். ஸோ கவுண்டிங் சொன்னவனே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? கவுண்டிங் சொல்லலாமா? ஒரே செகண்ட், just 2 minutes. 2 minutes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So XCV
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம மைண்ட் ப்ளோயிங் வேலூர் யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, லைக் பட்டன் அழுத்தி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க. மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் மைண்ட் ப்ளோயிங் வேலூர் யூடியூப் சேனலின் நன்றி, வணக்கம்.